मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। रिम्स येथे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांची अचानक तपासणी, उत्तम वैद्यकीय सेवा देण्याच्या जोगुरामण्णा आणि पायल शंकर एकच आहे असे म्हणणारे अड्डीभोज रेड्डी, महापालिकेच्या राजकारणात बीआरएस मुलाखत, सतत चालू राहणारे नित्यान्नदान, कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की लवकरच महिला कॅन्टीन आणि किया कॅटबॉलच्या उद्घाटन समारंभाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी किंवा मंत्री सीताक्का येण्याची शक्यता आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रिम्स हॉस्पिटलला त्यांनी अचानक भेट दिली। त्यांनी अनेक विभागांनाही भेटी देऊन तेथील वैद्यकीय सेवांची माहिती घेतली। विशिष्ट प्रकारची औषधे मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली। पावसाळा पाहता चांगली सेवा देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या, तर शिबिर व इतर विभागाची पाहणी करून अनेक सूचनाही केल्या। सुपर स्पेशालिटी मधील महिला कॅन्टीनच्या या व्यवस्थेवरही त्यांनी देखरेख केली। दिखाया होता कि ये जो हमारा मेन है आपका मेन स्टोर है तो मास भी जाता है, वो भी जाता है, वो भी जाता है। कड़ा फार्मेसिस्ट है और बढ़िया कहां से अपन करेंगे सर, बाद में जो है इसके लिए स्पेशल परमिशन के लिए आप डायरेक्टर साहब से मेरे को लिखते हो, मैं स्पेशल परमिशन दे पाता हूं। మన పాత బిల్డింగ్ దగ్గర అక్కడ ఓపీ సర్వీసెస్ కానీ తర్వాత సదరం క్యాంప్ కానీ తర్వాత అక్కడ ఫార్మసీలో ఉన్న డ్రగ్స్ అవైలబిలిటీ కానీ అవి అన్నీ డైరెక్టర్ గారితో కలిసి పరిశీలన చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా సదరం క్యాంప్ సంబంధించిన మనం స్లాట్స్ కూడా పెంచి ఏవైతే వెయిటింగ్ లిస్టులు ఉన్నాయో వాళ్ళకి కూడా నెల వారీగా వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉంచకుండా స్లాట్స్ పెంచి కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా సదరం క్యాంప్ ద్వారా టైమ్లీ ఆ సదరం సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వాలి। అది కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు డిసిజన్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ అందరూ అధికారులు కూడా పని చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇక్కడ డ్రగ్స్ విషయంలో కూడా సఫిషియెంట్గా డ్రగ్స్ ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉండాలి। సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్ నుంచి డ్రగ్స్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి। త్వరలోనే మన సీఎం సార్ కావచ్చు లేదు మినిస్టర్ మేడం కావచ్చు వారు ఇద్దరు ఎవరైనా కూడా మాకు వారు షెడ్యూల్ కూడా కొద్ది రోజుల్లో రాబోతున్నాయి కాబట్టి వారి ద్వారా ఇక్కడ క్యాంటీన్ కూడా మంచిగా వాతావరణంలో ఇనాగరేట్ చేయడానికి, దీంతో పాటు ఇక్కడ క్యాథ్ ల్యాబ్ కూడా రెడీ ఉంది ఇనాగరేషన్కి, అక్కడ పాత హాస్పిటల్లో ఎంఆర్ఐ కూడా రెడీ ఉంది ఇనాగరేషన్కి। కాబట్టి 3 కార్యక్రమాలు ఎప్పుడైనా వచ్చేటప్పుడు ఇతను తొందరగానే ఇనాగరేషన్ చేయాలి। దానికి ఈరోజు విజిట్ చేసి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం। डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोज रेड्डी म्हणाले की ही महापालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाच्या बाबतीत बीआरएस आणि भाजप एकत्र आहे। त्यांनी शुक्रवारी शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। माजी मंत्री जोगुरामण्णा आणि विद्यमान आमदार पायल शंकर हे त्यांचे नेते विधानसभेचे प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी आरोप केल्यासारखेच आहे। महापालिकेच्या राजकारणात दोघे मिळून कट रचत असल्याचे बोलले जात आहे। तसेच जोगुरामण्णा हे भूतकाळात आमदारही होते। त्यांनी या भाजपच्या तत्कालीन अध्यक्ष पायल शंकर यांना आपल्या मुलाला नगराध्यक्ष पद मिळवून देण्यासाठी त्या मदत केल्याचा आरोपही होता। जो सत्तेत असेल तोच दुसऱ्याला साथ देईल असे ते म्हणाले। आदिलाबादमध्ये गेल्या 50 वर्षापासून हे सत्य घडत आहे। बाहेरून वेगळ्या पक्षात असलेल्या या लोलेने सांगितले की दोघेही एकच आहे, तर कोणत्याही विषयावर भेटू असे ते म्हणाले। మంచి పాత్ర పోషిస్తా ఉన్నారు ఇద్దరు, ఒకళ్ళు అధికారంలో ఉంటే ఒకళ్ళు అధికారంలో ఉండరు। ఈయన అధికారం వచ్చింది కాబట్టి శాసనసభ్యునిగా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పనులన్నీ ఆయన ద్వారా చేసుకుంటాడు। ఇది ఒక 30 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తా ఉన్న వ్యవహారం వీళ్ళిద్దరు నమల। ఇది ఆదిలాబాద్ ప్రజలు గమనించే అవసరం ఈ రోజు ఉంది। ఈ వ్యవహారంలో
అంతకుముందు గతంలో ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో కూడా జోగురామన్న గారి పుత్రుడిని మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ చేసేటప్పుడు 20 మంది కౌన్సిలర్లు మాకు మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ కావాలన్న ఆలోచనతో ఉండే. అటు అధిష్టానం ఒప్పించి ఇటు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేని ఒప్పించి కొడుకుని బరబ్బరిగా మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ చేసుకోవడం. అప్పుడు కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి. మొన్నటిదాకా మా ఇన్ఛార్జ్ అంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా పెయిన్ ఎలక్షన్లో కానీ అంతకుముందు తన ఎలక్షన్లో కానీ ఇద్దరే ఆదిలాబాద్కు ఇద్దరే ఏది కలిసినా ఇద్దరు కలిసే చేసుకుంటారు, ఏ వ్యవహారం కలిసినా కలిసే చేసుకుంటారు, ఏ రియల్ దందా చేసినా కలిసే చేసుకుంటారు, భూములు దందా చేసినా కలిసే చేసుకుంటారు, వీళ్ళిద్దరు ఒకటే అని చెప్పి ఈరోజు ప్రూఫ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొన్న ఈ తెలంగాణలో పూరా సర్వనాశనం కాగల కారణం ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోకడ కారణం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి 1,00,000 చిల్లర ఓట్లు వచ్చినాయి, ఒక నియోజకవర్గం 1,00,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. ఆ ఎంపీకి కూడా పార్లమెంట్లో కూడా బీజేపీకి చేయడం జరిగింది. అండర్స్టాండింగ్ ఇద్దరిది అండర్స్టాండింగ్. ఇది ప్రస్తుత శాసనసభ్యుంది, మాజీ శాసనసభ్యుంది, ఇద్దరిది ములాఖత్. ఇది ములాఖత్ అంటారు హిందీలో. గౌరవ ఇప్పుడున్న శాసనసభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు ఇద్దరు కలిసి ఈ వ్యవహారంని ఈరోజు ఒక వైస్ చైర్మన్ దించడం జరుగుతూ ఉంది. వైస్ చైర్మన్ మీద నేను అడుగుతా ఉన్నాను, బీజేపీ ప్రస్తుతం ఉన్న శాసనసభ్యుల్ని రేపు దీనికి మీరు ఖండించాలా? మీరు అవసరం మీ తగ్గుంటే రేపు మీరు ఈ యొక్క అవిశ్వాసానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా, మద్దతు చేస్తున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి? చేస్తలేరా అని చెప్పి రేపు ఖండించాలి. లేకుంటే మీరు రేపు రాబోయే కాలంలో 18 నాడు మీరు అటెండ్ కావద్దు బీజేపీ నాయకులు. అయితే ఇది మీరు కలిసి లేరు అని చెప్పి, లేకుంటే మీరు కలిసి ఉన్నారు, మీరు కలిసి వ్యవహారం చేస్తున్నారని చెప్పి ఇదే నిదర్శనం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎంపీటీసీలో కానీ జడ్పీసీలో కానీ ఇదే వ్యవహారం వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తారని చెప్పి ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా మా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మా ఇన్ఛార్జ్ అంటూ ఉంటారు. ఇది ఆలోచించే అవసరం ఉంది, రేపు నాకు జవాబు ఇచ్చే అవసరం ఉంది. వ్యాపారులకు ఒకటి మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం, వీళ్ళిద్దరు కలిసిందంటే ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి కాదు, వ్యాపార పరంగా కాదు, అన్నిటికీ ముప్పు ఉంటుంది. ఈ ముప్పు కోసం కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంది, ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మేమున్నాం. ఏ సమస్య వచ్చినా మీ ఎంబడి మేముంటాం. ఈ ముప్పు వెళ్ళి భయపడాలంటే ఏ సమస్య ఉన్నా మేము మీ ఎంబడి ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది, మా చేతి గుర్తు పార్టీ మీ ఎంబడి ఉన్నా అని చెప్పి మేమే ప్రభుత్వం ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చేతి గుర్తు పార్టీని ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ చేస్తేనే రేపు అభివృద్ధి అయితే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వీళ్ళిద్దరైతే ఈ ఇద్దరే వాళ్ళని మీరు गमनिंचे అవసరం ఉంది. आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्यानंदांचा उपक्रम सुरू झाला आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून ते सर्वांचे कौतुकही मिळत आहे. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनीच या अन्नदान ही सतत चालू ठेवलेले आहे. ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు.
वनमहोत्सवाचा एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रिम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये रोपटे लावले। रिम्स सोबत ते सुपर स्पेशालिटी ही इमर्जन्सी तपासणीलाही गेले आणि त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यासोबत आवारातील रोपांना पाणी दिले। तर वनस्पती हा मानव जीवनाचा आधार आहे। प्रत्येकाने वनस्पतीच्या आल्हाददायक या वातावरणात निरोगी राहावे आणि वनस्पतीचे जतन करून भावी पिढ्यांना ती उपलब्ध करून द्यावी असा सल्ला त्यांनी दिला। आयुष में तो होता है, लगाए सर 10-15 लगाए अभी और लेकर और लगाइए, मैं भी आता बारिश में तो अच्छे आते सर 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 ओके and yellow petali regard contact waste regard आप आयुष में तो होता है, लगाए सर 10-15 लगाए अभी और लेकर और लगाइए, मैं भी आता बारिश में तो अच्छे आते सर 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 ओके and yellow petali regard contact waste जिल्हा शालेय क्रीडा महासंघाच्या संयुक्त विद्यमानाने शालेय खेळांचे आयोजन करण्यात आले। तर जिल्हा शिक्षण अधिकारी प्रणिता यांनी सांगितले की शुक्रवारी जिल्हा केंद्रातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये SGFच्या संयुक्त विद्यमानाने झालेल्या बैठकीला त्या उपस्थित होत्या। या शैक्षणिक वर्षात होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना कलागुण दाखवता यावे यासाठी सर्व शारीरिक शिक्षण शिक्षकांनी कठोर परिश्रम घेण्याचा सल्ला दिला गेला। तर SGF सचिव कांताराव म्हणाले की जिल्ह्यात शालेय खेळ यशस्वी करण्यासाठी क्रीडा निर्देशांच्या तयार करण्यासोबतच स्पर्धेचे ठिकाण आणि तारखा लवकरच निश्चित केल्या जातील। जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्याच्या या आदेशानुसार या स्पर्धा सशस्त्र पद्धतीने घेण्यात आले आहे। तर आदिवासी क्रीडा अधिकारी पार्थ सारथी यांनी स्पर्धाच्या आयोजनाला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले। नंतर नुकत्याच पदोन्नती झालेल्या PE शिक्षकांना पेटा असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు కొంచెం మనకు సహకరించేది ఎక్కువ। ఈసారి దాదాపు అందరూ ఉత్సాహంతో కొంతమంది అంటే అందరూ ప్రభుత్వ పీడీలు కూడా టీఈటీలు కూడా ముందుకొచ్చి ఇంకా బలంగా మనం మన జిల్లా పేరును రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలుపుటకు సహకారం చేయాలని అందరికీ పేరు పేరు వస్తున్న ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। మనకు ఇప్పుడు
మరియు పాదయాత్ర స్వామి గారు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టీడీపీ ప్రమోషన్ వల్ల వచ్చిన వాటికి काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या KSR फाउंडेशनच्या अंतर्गत अनेक सेवा कार्यक्रम आयोजित करून लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करत आहे। त्यांच्या उपक्रमाची ही कमाई आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये हलवणे, शक्यतो जीवनरक्षक रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील लिंगुगुडा गावातील 65 वर्षीय शंभू यांना पाठदुखीचा त्रास होता। त्यांना जिल्हा केंद्रातील रुग्णवाहिकेतून उत्तम उपचारासाठी निजामाबाद येथे हलवण्यात आले। त्यामुळे पीडित कुटुंबियांनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे विशेष आभार मानले। हंगामी आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आणि वातावरण स्वच्छ ठेवावे असा सल्ला जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी दिला। आदिलाबाद शहरातील महालक्ष्मीवाडा आणि चिलकुरी लक्ष्मीनगर वसाहतींना त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भेटी दिल्या आणि प्राईड मंगळवार कार्यक्रमादरम्यान या महापालिका आयुक्त कमर अहमद यांच्यासह DMHO नरेंद्र राठोड रॅलीत या सहभागी झाले। त्यांना भांडी, नारळाच्या शेंड्या, पाण्याच्या टाक्या, कूलर आणि जुन्या टायरमध्ये पाणी हे काढून टाका असे सांगण्यात आले। तर ते म्हणाले की पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे त्या डासांची उत्पत्ती होते, तर त्यामुळे रोगराई वाढू शकते आणि संसर्ग होऊ नये म्हणून परिसर स्वच्छ ठेवण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले। ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మహాలక్ష్మివాడ చిల్కొని లక్ష్మీనగర్లో ఫ్రైడే డ్రై డే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు DMHO గారు, DYSO గారు, తర్వాత స్థానిక కౌన్సిలర్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, ఆశాలు, ANMలు, హెల్త్ సూపర్వైజర్స్, అంగన్వాడీ టీచర్స్, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ కూడా తీసి మళ్ళీ ఎక్కడైనా అక్కడ ఇంట్లో కూడా పరిశీలన చేసి వారు మంచి నీళ్ళు కానీ లేదు అనవసరమైన అది నీళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు అవి స్టోర్ చేయకుండా వారికి ఒక అవగాహన కూడా చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆ నీరు మనం ఈ వర్షం నీళ్ళు కావచ్చు, లేదు కూలర్లో ఉన్న పాత నీళ్ళు కావచ్చు, లేదు టైర్లో ఉన్న పాత నీళ్ళు కావచ్చు, ఇలానే చిన్న ఎక్కడైనా డబ్బాలో కూడా నీళ్ళు వర్షం నీళ్ళు స్టోర్ చేస్తే అక్కడ ఈ దోమలు పుట్టిన ఏవైతే గుడ్లు ఉంటాయో దాంట్లో పెరిగితే మళ్ళీ ఆ దోమలు కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటాయి। దోమలు పెరిగితే మళ్ళీ మనం డెంగ్యూ కానీ, మలేరియా కానీ, చికెన్ గునియా కానీ ఇలానే వ్యాధులు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి వారందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या मोसमी आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून मंडळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार बादी गावात मोफत वैद्यकीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमाला मंडळाचे विशेष अधिकारी SC कॉर्पोरेशन ED शंकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी वामसी कृष्णा यांनी सर्वांची वैद्यकीय तपासणी केली। मुख्य
रस्त्यावर फिरून स्वच्छतेबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली। तर त्यांना रमजान कूलर आणि या इतर ठिकाणी पाणी साठणार नाही तर याची काळजी घ्या असे ते म्हणाले। तर त्यांना घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या भांड्यांमधील पाणी काढून टाकण्याचे तसेच दर 2 दिवसांनी पाणी बदलावे आणि जास्त दिवस पाणी साचू नये अशी सूचनाही देण्यात आली। तर विशेष अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी गटारे स्वच्छ ठेवावीत असेही सांगितले। కొరకై మేము ఈ ఊర్లో ప్రతి ఇంటికి కూడా తిరగడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మనము చాలా వరకు ఈ నిల్వ ఉంచిన వాడని నీటిలో ఈ తోక పురుగులు అనేటివి కూడా గుర్తించడం జరిగింది। దానికి నిర్మూలించడానికే మేము మా దగ్గర ఉన్న ఆరోగ్య శాఖ వారు అందజేసిన ఈ టెమిపాస్ మందును కూడా అందులో మేము వేసేసి ఈ ప్రతి మంగళవారము లేదా ప్రతి శుక్రవారము వారానికి 2 సార్లు ఈ వాటర్ యూజ్ చేయని వాటర్ ఏదైతే ఉంటాయో అంటే యూజ్ చేయని యూటెన్సిల్స్ అంటే మనము ఈ కుండలు కానీ లేదంటే ట్యాంకులు కానీ ఈ వాటర్ ఎక్కడైతే మంచి నీళ్ళు స్టోర్ అయ్యే ప్లేస్ కూలర్స్ కానీ ఈ వాడని కూలర్ తొట్టెలలో కూడా ఈ నీళ్లు జమై అందులో మనకు తోక పురుగులు అనేటివి జమై ఈ డెంగ్యూ దోమలు ఈడిస్ అనాఫిలస్ అని అంటాము దాన్ని ఇవి తయారు కావడానికి ఇవి ఆస్కారం ఉంటుంది। సో దీన్ని మనము నిర్మూలించడానికి ప్రతి మంగళవారము ప్రతి శుక్రవారము ఈ వాటర్ అనేటివి మనము శుభ్రం చేసుకోవాలి లేదా వాడనేది ఉంటే కనుక వీటిని బోర్లు వేసుకొని ఉంచుకోవాలి। సో మా ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా కూడా అలాగే పంచాయతీ శాఖ ద్వారా కూడా ప్రతి శుక్రవారము मंगलवार ड्राई डे అనేది మేము పాటించడం జరుగుతుంది। कलेक्टर के आर्डर के अनुसार ड्राई डे फ्राइडे के जो फ्राइडे के लिए ड्राई डे बनाने का जो आर्डर दिया गया है, ये नॉर्मल विजिट में बेला मंडल में बादी विलेज को भी आज मेडिकल कैंप और ड्राई डे फ्राइडे ड्राई डे का भी प्रोग्राम के लिए, वैसा ही वन महोत्सव के उसमें झाड़ लगाने का पौधे लगाने का, वैसा ही RBS के स्कूल का बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन का वो भी उसके लिए, और जो भी गांव में जो बरसात में जो संकरित व्याधुलू जो बरसात की तरफ से आता है उसको जांच करने के लिए और उनको सहूलत जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया है वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। वैसा भी फेयर पेशाब को भी आज विजिट कर देखा गया है। उनको भी फेयर पेशाब डीलर को भी बोल दिया गया है कि जो बाजू में वालूगुड़ा है, वालूगुड़ा वालों को चावल यहाँ से जाकर उनको देने के लिए जो 80 है, 80 के गांव वाले यहाँ आकर लेने के बाद ये लोग ही वहाँ जाकर जो चावल देने का उनको भी डीलर को बोल दिया गया है। अय्यप्पा स्वामी उत्तरा नक्षत्र तिथीचे औचित्य साधून निर्मलमधील कोंडापूर गावाच्या वतीने शुक्रवारी रात्री RTC महेंद्र रेड्डी गुरुस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अय्यप्पा स्वामी महापाडी पूजा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। महागणपती आणि अय्यप्पा स्वामींच्या मूर्तींना पंचामृताने अभिषेक करून विविध प्रकारच्या फुलांनी सजवण्यात आले। नेरडिगोंडा येथील श्रीकांत यांच्या समूहासह अय्यप्पाच्या भक्तांनी गायलेली भक्तिगीते ही खूपच प्रभावी होती। నన్ను రక్ష పెట్టవయ్యని శరణ కోరి వచ్చాను మనిషంతా అనుగన్న తండ్రివి నీవే స్వామి అయ్యప్ప, చము బ్రతుకుల్లో నిన్ను మరువనయా నా తండ్రి మణికంఠ
शासनाने सुरू केलेल्या या वन महोत्सव कार्यक्रमात जनतेने सहभागी व्हावे असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांनी केले। निर्मल जिल्ह्यातील सोनमंडळ साकेरा येथे शुक्रवारी आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन रोपांची लागवड करण्यात आली। वन महोत्सवासाठी पुरेशी रोपे उपलब्ध करून द्यावी आणि लोकांना आवश्यक ती रोपे उपलब्ध करून द्यावी आणि घराभोवतीच्या रिकाम्या जागेत लावावे असे ते म्हणाले। तर त्यांची लागवड आणि जतन करण्याचा सल्लाही दिला गेला। వన మహోత్సవం భాగంగా మన జిల్లాలో ఇది మొక్కలు నాటడానికి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అన్ని మండలాలు ఈ రోజు వరకు మన 5 lakhs కంటే ఎక్కువ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ నాటడం జరిగింది। అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు స్పెషల్ రైట్ కింద అన్ని హాస్టల్స్ అన్ని స్కూల్స్లో అన్ని రోడ్స్లో కూడా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఇంకా కిచెన్ గార్డెన్స్ కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము। మీ అందరితో కూడా ఇదే రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, మన ఫారెస్ట్ మనే కాపాడాలి, మన ఎన్వైరన్మెంట్ మనే కాపాడాలి కాబట్టి మీ అందరికీ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ప్లాంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మీరు కూడా వచ్చి వేల సంఖ్యలో వచ్చి ఇది कार्यक्रमकी सक्सेसफुलగా చేయండి। మీరు కూడా వచ్చి ఇది మొక్కలు నాటండి। शाळेत टाकणाऱ्या मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी शिक्षकांनी गेल्या जून महिन्यात बडीबाटा उपक्रम प्रत्येक गावात घेतला। बडीबाटा येथे मोफत दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच कपडे, जेवण अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आली। मात्र अजूनही बेला मंडळ करोनी, हेटी, जुनोनी, रक्कम, बेला उर्दू माध्यमाच्या शाळेंमध्ये शिक्षक किंवा मुले शिक्षणापासून दूर जात आहे। शिक्षक वाटासाठी ही मंडळातील अनेक ग्रामस्थ शिक्षण विभागाच्या कार्यालयामध्ये निवेदन देत आहे, तर चिंतेसाठी तयार होत आहे। तर शिक्षणाच्या या बदलीनंतर रिक्त पदे भरले जात नसल्याची तक्रारही हैती ग्रामस्थ करत आहे। नवीन शिक्षण देणाऱ्यापूर्वीच शिक्षक त्यांना शाळेतून कसे पाठवले जाईल असा प्रश्न ते करत आहे। స్కూల్ చైర్మన్ని బడి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక నెల అవుతున్నది, కానీ ఇప్పటి వరకు పర్మనెంట్ టీచర్ లేరు। మాకు ఖచ్చితంగా ఒక పర్మనెంట్ టీచర్ కావాలి, లేకుంటే బడి బంద్ ఉంటుంది। గవర్నమెంట్కు ఎన్నోసార్లు చెప్పినాం, 2-3 సార్లు, ఈ మండే వరకు పంపిస్తా అన్నారు। ఇంతవరకు అయితే టీచర్ రాలే। గివి ఏమద్దు, మాకు పర్మనెంట్ టీచర్ కావాలి మాకు ఒకరు, లేకుండా భవిష్యత్తు పాడవుతుంది। వీళ్ళు అనే టీచర్ని నియమించి ఉన్నాము, కాకపోతే అక్కడ చప్రాలలో కొంచెం ఆ మేడం ట్రాన్స్ఫర్ కావడం వల్ల ఆయనను చప్రాలకు పంపించేసి గ్రామస్తుల చేత ఒక వీవీని ఏర్పాటు చేశాము। చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళలో మేము పరిశీలించి అక్కడ రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయుడు ఉండేటట్టు, ఎక్కడ సాధ్యం అయితే అక్కడి నుంచి రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయుని ఒక డిప్యూటేషన్ పైన ఉంచడానికి డిఎస్సిలో వచ్చేంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తాం। ఇప్పుడు అసలుకే పాఠశాలలు మనకు ఉపాధ్యాయులు లేని పాఠశాలలు రెండు ఉన్నాయి। ఒకటి కరోని బి అనంతరావు సార్ రిటైర్ అయ్యారు, అక్కడ పద్మా మేడం చనిపోవడం జరిగింది, అక్కడ నుంచి ఇద్దరు లేరు। ఇవి डिप्युटेशन పైననే నడుస్తాయి। खानापूर मतदारसंघाचे आमदार वेदमा बुज्जू पटेल म्हणाले की झाडे हे मानवी जीवनाचे जीवन आहे, तर तेलंगणा आदिवासी कल्याण विभागाच्या कन्या महाविद्यालयामध्ये वनमहोत्सव कार्यक्रम एक भाग म्हणून उटनूर मंडळ केंद्राच्या केबी कॉम्प्लेक्स आवारात शुक्रवारी अधिकारी, विद्यार्थी आणि नेत्यांसह रोपे लावण्यात आली। झाडांशी मानवी जीवन जोडलेले आहे असे आमदार म्हणाले। सामाजिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकाने रोपांची काळजी घेतली पाहिजे, तर पर्यावरणाचे रक्षण आणि हिरवाईला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने वनमहोत्सव कार्यक्रम सुरू केला आहे। तर ते म्हणाले की जगातील वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि जमीन प्रदूषणाला माणूसच कारणीभूत आहे, त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी झाडे लावावी।
विद्यार्थ्यांनी कठोर अभ्यास करून आपले ध्येय साध्य करावे, गरीब हा शिक्षणाचा आड येऊ नये आणि शिक्षण मध्येच थांबू नये अशी सूचना त्यांनी केली. వృక్షాలని రక్షించాలి, అవి మనల్ని రక్షిస్తాయి. వాస్తవంగా మీ అందరికీ తెలుసు, పుస్తకాలంతా కూడా చదువుతున్నారు. మరి వాతావరణంలో ఒక మార్పులు ఏ రకంగా చెందుతాయి, వాతావరణంలో మార్పులు చెందడానికి కారణాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం పుస్తకాలలో చదువుతున్నాం. మరి వాతావరణంలో మార్పులు చెందకుండా ఉండాలంటే, ఓజోన్ పొర దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఒకసారి ఆలోచించాలి. వ్యర్థాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత పొగ రూపంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా కాలుష్యం రూపంలో కావచ్చు, వాతావరణం అంతగా దెబ్బతిని సరైన టైంలో వర్షాలు పడాయి. మరి ఎండాకాలం తీవ్రమైన ఎండ ఉంటుంది, చలికాలం తీవ్రమైన చలి ఉంటుంది. అంటే పూర్తి స్థాయిలో 3 కాలాలు ఏవైతుంటే ఆ 3 కాలాలు కూడా సరైన టైంలో కాలాలు రావడం అనేది లేదు. అంటే వాతావరణంలో మార్పులు చెందడం, ఎండ తీవ్రత కూడా ఇదంతటి కారణం ఏంటంటే చెట్లు పూర్తి స్థాయిలో నరికివేయడమే. మనం అనుకున్నాం చేనులో ఒక చెట్టు ఉంటే దాన్ని నరికితే ఇంకా మనకు కొద్దిగా వ్యవసాయం అంతా విస్తరించేదని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ దానివల్ల మనకి ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఆలోచన చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లు నరకడం తప్ప నాటడం ఎవరు కూడా చేయడం లేదు. కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, అందుకే ఈ యొక్క వన మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. మీరు కేవలం ఇక్కడ చెట్లను నాటడం కాదు, మీ గ్రామాల్లో వెళ్ళిన తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పాలి. ఈరోజు చేను సరౌండింగ్ చుట్టూ బార్డర్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సరౌండింగ్లలో మొత్తం కూడా పళ్ళ మొక్కలే కావచ్చు, మిగతా ఏ మొక్కలైనా సరే కానీ పెద్ద పెద్ద చెట్లను కావచ్చు అట్లా నాటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టాలి. ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, మేము అక్కడ జొన్నలు వేస్తే పిట్టలు వస్తాయి చెట్ల దగ్గర, అక్కడనే కూర్చుంటాయి, పండంతా వేస్తాయని మన వాళ్ళు ఉన్నటువంటి చెట్లను సరౌండింగ్ ఉన్న వాటిని కూడా నరికేస్తారు. కానీ దీనివల్ల భూమి యొక్క సారం తగ్గిపోతుంది, వాతావరణం అంతా దెబ్బతింటుంది, దీనివల్ల పంటలు కూడా సక్రమంగా పడినాయి. కాబట్టి మనం ఎంతగా చెట్లను పెంచుకుంటే వాతావరణం అంతా మంచిగా ఇదైపోతుంది. మనకు స్వచ్ఛమైన గాలి కావచ్చు, మరి ఎలాంటి కలుషితం లేకుండా మనకు ఆక్సిజన్ కావాలంటే చెట్టు దగ్గరనే ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది. పాఠశాలలో చదవలేదు కాబట్టి నేను విద్యార్థిగా మరి మీ ముందు ఈరోజు ఒక శాసనసభ్యుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. रिम्स येथे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांची अचानक तपासणी. उत्तम वैद्यकीय सेवा देण्याच्या जोगुरामण्णा आणि पायल शंकर एकच आहे असे म्हणणारे अड्डीभोज रेड्डी. महापालिकेच्या राजकारणात BRS मुलाखत. सतत चालू राहणारे नित्यान्नदान, संदेश श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.